الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دے واسطے ہے جس نے سانو ساریاں نو پیدا کیتا اور اشرف المخلوقات دے وچوں بنایا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ انتہائی خوشی دی بات ہے کہ میری جماعت دے عظیم مبلغ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور فضیلت الشیخ حضرت مولانا عطاء اللہ اوان صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے۔ انشاءاللہ میری چند منٹ دی گفتگو تو متصل بات ساڈے خصوصی مہمان انشاءاللہ انہاں دے بیانات شروع ہو جان گے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی علماء کرام دا تشریف لے آنا تہاڈا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ بستی اٹھوال دی انتظامیہ بڑی انہاں دی محنت اور محبت ہے۔ بھائی اسحاق صاحب، محترم بھائی اقبال صاحب، ہاشم صاحب اور دیگر ساری انتظامیہ اور فضیلت الشیخ مولانا عبداللہ قریشی صاحب، اللہ تعالیٰ سب دیاں محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یار اس کی آواز نہیں کھل دی، تھوڑی آواز کھولو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات دے لوگاں نو بالخصوص مسلماناں نو توجہ بالکل میری طرف رکھنی ہے، میں انتہائی مختصر گفتگو کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ نو ایک رشتہ اور ایک تعلق جس دے اندر بند کر دیتا ہے۔ دنیا دے سارے مومن سارے مسلمان ذہن چ رکھنا ایک گل مومنہ دی ہے، اور مومن بھی وہ جڑے حقیقی مومن نے، جڑے اپنے آپ نو مومن کہندے نے انہاں دی نہیں۔ کہن نال اپنے آپ نو کوئی مومن نہیں ہو جاندہ۔ کئی ہیں جڑے اپنے آپ نو مومن کہندے نے پر دیندے صحابہ نو گالیاں نے، ازواج مطہرات نو برا بھلا کہندے نے، او نہیں مومن۔ مومن کیڑے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ فرمایا او مومن جڑے نمازاں دی پابندی کردے نے،
فجر ظہر اثر مغرب عشاء وقت دے اتنے پڑھتے ہیں اور بڑے خشوع خضوع نال پڑھتے ہیں. یہ مومن نے جڑے بے حیائی والیاں گلاں نہیں کرتے، ایسی مجلس دے اندر نہیں جاندے جتھے فحش گفتگو ہوئے، جھوٹ ہوئے، گندیاں گلاں ہون، انہاں مجالس دے اندر نہیں جاندے. مومن فرمایا وہ نے کہ جڑے بے حیائی والے کام، بدکاری والے کام، انہاں دے نیڑے نہیں جاندے، چاہے وہ مومن شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے. اپنی پاک باز بیویاں چھڈ کے تے بے حیا عورتاں دے کول جا کر کے منہ نہیں کالا کر دے. فرمایا مومن وہ ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جڑا کہ وقت دے اتے زکات ادا کرتے ہیں. ہن تھوڑی جی میں گل شروع کرن تو پہلے نا اسی بھی نا دوجیاں نوں تے کہہ دینے ہاں مومن کوئی نہیں، یہ جی فلانا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسی صحابہ نال بڑی محبت کرنے، ازواج مطہرات نال بڑا پیار، پر اللہ نے جڑیاں ہور خوبیاں دسیاں نے کیا ساڈے اندر موجود نے؟ اسی نمازاں دی پابندی کرنے ہاں؟ کیا اسی غلط مجالس دے کولوں احتیاط کرنے ہاں؟ کیا اسی زکات دینے ہاں؟ کنے بندے بیٹھے نے ماشاءاللہ سارے ذمہ دار لوگ نے، فصلاں والے، مینوں دسو کہ کنہاں نے جناب اپنے گندم دے وچ عشر کڈیا ہے؟ کیڑے نے کہ جنہاں ایتھے دے لوگاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں بھی زکات بھی دینی ہوندی ہے. اب میرے علاقے دے اندر نا ایک بندہ گزر رہا ہوئے، نوجوان جیسی 60-70 بکریاں لے کے، میں اندر کول پوچھیا، اور میں کہا گل سنو ادھر، گل سنن دی ہے ذرا، یہ ہن اتنے سانوں کئیاں نوں یہ صورتحال سامنے آ جائے. میں انہوں آخیا، میں کہا ویر گل دس، تو جڑا ہے نا کوئی اج بکریاں کنیاں کنے؟ انہیں آخیا بھی 70 بکریاں ہیں. میں کہا یار 70 بکریاں تیریاں ماشاءاللہ اللہ نے تین دیتیاں نے، انہاں دی زکات دیتی ہے؟ آندا ہے اگوں دا جواب سی مینوں، آندا ہے وہ کیا ہوندی ہے؟ انہوں لفظ استغفر اللہ معاذ اللہ، انہوں لفظ زکات کا بھی نہیں سی پتہ. میں آخیا چلو کوئی نہیں، انہوں پتہ کوئی نہیں، دسیا بھی تو نہیں جاندا نا. تے میں کہا چلو انہوں میں دس دینا، کوئی گل نہیں. میں انہوں آخیا ویر گل یہ کہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جدو تہاڈی 40 بکریاں ہو جان نا، 39 ہون کوئی گل نہیں، 30 نے کوئی گل نہیں، جدو تہاڈے کول 40 بکریاں ہون، سال پورا وہ تے گزر جاوے نا، تے پھر انہاں دے وچوں ایک بکری تسی اللہ دی راہ دے اندر بطور زکات دے دینی ہے. مینوں آندا ہے 40 ہوون تے اون دے وچوں ایک دینی ہے. میں کہا آندا اچھا کہیں کوئی یعنی مل دے دے وہاں. میں کہا نہیں یار مل نہیں، تو ایویں ہی فری مفت اللہ دی راہ دے اندر نہ کسی مدرسے دے بھی دے دے، کسی مقروض بندے نوں، ٹھیک ہے نا، یا کسی جگہ دے اتنے فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے اندر 8 مصارف زکات نے کسی بھی جگہ دے. مینوں آندا ہے اوئے مولوی گل سن، میں بکری ایویں مفت دے دے ماں؟ میں کہا واہ 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 مولوی. آندا تو مفت بکری، میں اپنی بکری میرے کو پتہ ہے کتنی محنت کیتی انہیں تے ایک پیسہ لائن ہو جائے، میں ایویں مفت کہیں کو کان نہ دے ماں، تو آدھی پوری بکری دے. واہ بھائی واہ. اللہ دی قسم ہے وہ یہ جملہ نہیں، یہ پیچھے وہ پوری جہالت نظر آ رہی ہے. کون دسے گا انہوں نے یہ مسائل؟ اچھا یہ تو وڈی گل ہے نا، یعنی یہ تو سمجھو میں نا چھوٹی جی بہت بڑی، کئی بندے نوں پتہ بھی ہوتا ہے تو نہیں دیں زکات. تسی کئی ویکھ لو کہ انہاں تو پوچھ لو بھائی غسل جنابت پتہ نہیں یار کیویں ہوندا، نمازاں بھی پڑھ لیندے نے، جمعے بھی پڑھ لیندے نے، انہاں نوں پر غسل جنابت دا پتہ کوئی نہیں. ویرو یہ ضروری نہیں. ہن ویکھو میں تہاڈے کول پچھلے سال آیا سا، اچھا پچھلے سال یار میں ادھا گھنٹہ تقریر کی، ادھے گھنٹے دے وچ میں کنے مسئلے سمجھا سکا؟ حالانکہ دین تے اس قدر وسیع ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے پر اللہ دی قسمیں میں دین نو اب مکمل طور تے وضاحت بیان اور تہاڈے سامنے نہیں رکھ سکتا. ہن تسی آکھو جی مولویاں نے نہیں دسیا، بھائی مولویاں نے کوئی
सारी जिम्मेदारी मौलवियों ने ली। तुहाडे कोल माशाअल्लाह अखां भी मौजूद ने, जुबान भी, किताबा भी मौजूद। कौन सा ऐसा मसला है जो आज अवाम की पहुंच से दूर है? आज चैनल मौजूद है, यूट्यूब मौजूद है, मोबाइल मौजूद है, किताबें मौजूद है, तुम क्यों नहीं किताबों को हाथ लगाते? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कसूर मौलवियों का ना समझो, साडा अपना भी कुछ है कसूर, मानने ना अपना भी है। हुण वेखो मैनू हो जाए यार जुस्तजू, मैं एक मिसाल, मैं गल हुण शुरू करन लग्या, वेखो मैनू हो जाए जुस्तजू मसला इलम हासिल करन दी, ते पता है कोई मुमकिन कि वो दीन दा इलम वो मसला मेरे को दूर हो जाए? मैं तो उन्होंने लभ लांगा। इस वास्ते अपने अंदर शौक पैदा। हुण पता लग गया ना भी मोमिन किहड़े ने? नमाजा पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, बेहयाई तो बचन वाले, गुनाह दे कम्मां तो बचन वाले, वो ने हकीकी मोमिन। अल्लाह ने एक उसूल वज़ा कर दिता है भी जिन्ने भी मोमिन ने ना दुनिया के अंदर, चाहे एक मोमिन बस्ती उठवाल दे विच रहिंदा है, दूजा मोमिन दारापुर रहिंदा है, एक मोमिन जनाब जलालपुर दे विच है ते दूसरा मोमिन जनाब लाहौर दे विच है, एक मोमिन पाकिस्तान के अंदर है, दूसरा मोमिन जनाब पाकिस्तान तो बाहर है। फरमाया ये सारे दे सारे मोमिन और मुसलमान, इन्हां दा रिश्ता ईमान वाला है, ये दोवें आपस के अंदर भाई ने, लिहाजा एक दूसरे के दुख सुख के अंदर काम आना है। पर हुण साडी पता की सूरत है? इस सारे मेरे नबी ने, रब ने तो इन्होंने मोमिन आख्या है भी ये भरा भरा ने, आपस अंदर भाई भाई ने, एक दूजे के दुख दर्द अंदर। पर साडा की है? साडा महल्ला भी के, घर भी के, दीवार भी कोई है, गरीबी कोई है। पर अल्लाह की कसमें इंज लगता है भी इंडिया साडा थोड़ा दुश्मन है, तो आ जिहड़ा एक मेरे नाल बैठा ना जिहदे नाल दीवार एक कोई है, ये मेरा वड्डा दुश्मन है। वो किसी ने बड़ी सोहनी गल आखी है ना, उन्हें आख्या भी पहले रिश्ते खून ते होंदे सन ते हुण रिश्तियां दा खून होण लग पिया है। नहीं रह गए वो रिश्ते, नहीं रह गई रिश्तियां दियां मुहब्बतां। इस वास्ते ना जे रिश्तियां की लज्जत लेना चाहते हो तो फिर मेरी ये गल्लां सुनो। जे सही मानिया के अंदर रिश्तियां का प्यार, रिश्तियां की लज्जत, रिश्तियां की खूबसूरती, ताल्लुकात की खूबसूरती जो उन्होंने महसूस करना चाहते हो, फिर तुसी अब वेखो जे साडा सही मानिया च प्यार होवे ना, अल्लाह दी कसमें जदों साडा मोमन भरा विछड़ेगा ना साडे कोलों, वो विछड़ेगा ते असी खून दे आंसू रोवांगे, खून दे आंसू बर्दाश्त नहीं होना। नहीं तो असी जनाजा पढ़ते जाओगे तो सानू पता भी कोई नहीं होना। इस वास्ते असल रिश्ता, असल ताल्लुक बनाओ। केड़ा ताल्लुक? तवज्जो फरमाना। मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने अतर दे उत्ते अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल मोमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना खवैकुम वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया कि ऐ दुनिया के नाथ दे लोगों, जेड़े मोमिन ने ना मोमिन ने, चाहे वो जनाब एक मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहने वाला है, दूजा मुल्क पाकिस्तान तो बाहर रहने वाला है, एक जड़ा मोमिन है ना जनाब वो अजमी है, दूसरा मोमिन है ना जनाब जड़ा वो अरबी है, एक जनाब अल्लाह अकबर गरीब है, दूसरा अमीर है। फरमाया जड़े ने आपस के अंदर क्या ने, इन्हां दा रिश्ता क्या है, इन्हां दा ताल्लुक क्या है? फरमाया इख्वातुन, फरमाया आपस अंदर भाई भाई ने, इन्हां दा रिश्ता कुव्वत वाला है, इन्हां दा रिश्ता भाइयां वाला है। भावें एक गरीब है दूजा अमीर है, ये दोवें आपस के अंदर भरा भरा ने। इस वास्ते मोमनो ओ मुसलमानों आपस के अंदर जेड़े भरा भरा होना, फरमाया फिर की करो ना, फअस्लिहू बैना अखवैकुम, फरमाया फिर आपस के अंदर इस्लाह करो, एक दूजे की खैर खाही करो, एक दूसरे की हमदर्दी करो। है यही इबादत
عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کرو بیان فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فرمایا ایک دوسرے دی ہمدردی کرو ایک دوسرے دے دکھ درد دے اندر کام آنا پر آج ویروں اسی دو جناب پرامانو بیکھئے چوک دے اندر لڑ دے پے ہوندے نے ساڈی ہمسائی دے اندر ہمسائیگی دے اندر دو ویر لڑ پینے نا اسی آنے لڑن دیو پتہ چل جاوے گا انہاں دے وچوں جناب شہزور کیڑا ہے انہاں دے وچوں جناب کمزور کیڑا ہے فرمایا نا 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 فرمایا جنہ کرو بلکہ کی کرو فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ انہاں دا جھگڑا مٹواؤ انہاں دی لڑائی ختم کرواؤ انہاں دا اختلاف ختم کرواؤ حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک بندہ جھوٹ بول کر کے اس بندے دے سامنے دو لڑیاں دے سامنے جاندہ ہے آدھا یارو تیری بڑی تعریف پیا کردہ سی او دے سامنے جاندہ ہے آدھا تیرے بارے بڑے اچھے لفظ بولدہ پیا سی حالانکہ اس نے بولے ہی کوئی نہیں مقصد ہے تمہیں آپس اندر سورہ کا لمن ایک ہو جامن یک جان ہو جامن اختلاف دور ہو جامن فرمایا اے جنتی بندہ بے اے بڑا اللہ دا پیارا بندہ ہے اس واسطے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فرمایا اللہ تو ڈر جاؤ لوگ جڑے آپس اندر آج میں دیکھے آئے اگر دو ویر لوگ آپس اندر مل گئے نے اگلے بندے دے کو برداشت نہیں ہوندہ یار کیوں دو میں مل کر کے بیٹھے نے اس ویلے تک چین نہیں آندہ جدو تک دو منو بکو بک نہ کر دئیے دو منو جدا نہ کر دئیے اس ویلے تک سکون نہیں آندہ نظر مارو ہر برادری اندر ایک ہو جے لوگ ملن گے ہر قوم دے اندر ایک ہو جے لوگ ملن گے ہر بستی دے اندر ایک ہو جے ملن گے انہاں لوگاں نو رب نے مخاطب کر کے فرمایا لوگو واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ اوے ڈر جا جڑا اپنے سینے دے اندر کینہ رکھ دے مومن پراما واسطے جڑا اپنے سینے دے اندر بغض رکھ دے مومنہ دے واسطے حسد رکھ دے مومن پراما دے واسطے فرمایا ادو تک تواڈے تے رحمت نازل نہیں ہو سکدی اس ویلے تک برکت نازل نہیں ہو سکدی حقیقی خوشی نہیں مل سکدی جدو تک تسی پرامانو جوڑو گے نہیں جدو تک تمانو ایکو نہیں کرو گے جدو تک تسی آپس دے دلان دے اختلاف نہیں مٹا گے فرمایا جدو تسی اختلاف نو مٹا دیو گے بغض نو ختم کر دیو گے حسد نو ختم کر دیو گے کینے نو ختم کر دیو گے فرمایا لعلکم ترحمون فرمایا ادو اللہ تواڈے اتے رحمت کرے گا جدو تسی کی کرو گے پر یار اے حقیقی گل ہے توجہ میری ماشاءاللہ انتظامات پورے نے توجہ میری طرف یہ ویکھو کہ ہے ہن میں وچ گل کر بھی گیا میں پھر مقرر کر رہا سا یار ایک کئی بندے ویکھے اللہ دی قسم میری برادری دے وچ بیٹھا تو نہیں کوئی میرا رشتہ دار کوئی نہیں ہن میں اپنے چلو گل ہن تسی تے کوئی نہیں جانتے نہ انہوں پتہ بھی کیڑے دی گل ساڈے برادری دے وچ ایک بندہ ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہ یقین کرو شیطان مشہور ہے انہوں ہر بندہ آندا ہے شیطان وہ پتہ کی وہ کام کی ہے وہ جدو پاس دن گن دے گئے آج ایک مہینے بعد وہ دا ایک کوئی ٹارگٹ ہوندہ ہے جیڑا ہے نا جنہ دی شادی ہے نا انہاں دا کوئی نہ کوئی ایسے گل لباں تے پوری برادری دے ہر بندے دے ذہن دے وچ پاواں تے کیتے دی شادی خراب اور وہ کئی باری اللہ دے فضل و کرم دے نال وہ کئی باری وہ بندہ کامیاب بھی ہو گیا ہے او دا اس دی شیطان کی دوست دی بغیرتی دا شکار میں آپ بھی ہاں وہ ایڈا انہیں جناب شر پایا کہ وہ دی شر دا شکار میں آپ بھی ہو گیا میری شادی بھی ہو گئی پر یار او دا جدو انہیں جو بھی کیتا پر انہوں میں تے ولیمے والے دن جا کے میں آکھیا ویر نہ کریا کر یار
चार दो खुशी के दिन आते हैं वह भी तू बर्बाद करना है, आ जा सीने दे नाल ला। अच्छा वो तो एक तो शैतान गा, एक उहदा मकसद होंदा भी मैनू ऐसा कुछ बंदे प्रोटोकॉल चाहते हैं, दे दिया करो थोड़ा जिहा प्रोटोकॉल है ताकि शादियां भी खराब ना हो, रिश्ते भी सोहने रहन, ठीक है। अच्छा जदों गल्लां मेरियां समझ आ रही ने ना, ये हर बरादरी का मसला है। मैं दसांगे ये नुकसान की ने, मसाइल की हो रहे हैं, ये फायदे भी नुकसान भी। हुण मैं आ रहा असल गल दी तरफ, तवज्जो। जे असी आपस के अंदर प्यार न फरोग देंगे ना, फिर होएगा की। मेरे नबी ने एक बड़ी प्यारी ते सोहनी पेशीन गोई की है। कुरान की आयत का तर्जमा सुन लिया ना, इन्नमल मोमिनून इखवतुन फासलिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहम। ये आयत भी तुसी याद रखनी है ते हर उस बंदे नूं सुनानी है जिहड़ा बरादरी दे विच शैतान के करे, जिहड़ा नहीं बर्दाश्त करता कि ये भरा दोवें इकट्ठे क्यों बैठे ने, हैं उन्होंने सुनानी है और उसका तर्जमा लाजमी याद कर लेनी है तुसी। हुण हदीस सुनो, एक मेरे नबी का फरमान, मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तुमिनून। फरमाया कि उस वेले तक तुसी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते जिस वेले तक तुसी ईमान लेकर के ना हो। फरमाया वला तुमिनू, फरमाया उस वेले तक तुसी मोमिन नहीं हो सकते। मैं फिर समझा रहा यारो, तवज्जो नहीं है, तवज्जो रखो समझावा। फरमाया ला तदखुलुल जन्नता, फरमाया उस वेले तक तुसी जन्नत के अंदर नहीं जा सकते। उस वेले तक यारो तुसी समझो जन्नत, जन्नत बड़ी छोटी जी चीज है, ना ना छोटा जा ठिकाना नहीं। जन्नत सलैन वास्ते अज भाई साहब साहब ने, सही साहब ने, तुंदी सारी इंतजामिया ये जिन्ना भी प्रोग्राम करा रहे हैं, मकसद ही कोई है, अल्लाह राजी हो जावे, अल्लाह जहन्नम दे कोलों बचा करके जन्नत के अंदर दाखिल कर देवे। असल कामयाबी है ही है कि बंदा जहन्नम दे कोलों बच जावे और जन्नत के अंदर दाखिल हो जावे। फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। फरमाया कामयाब बंदा हो बे जेड़ा जन्नत के अंदर हो गया। और जन्नत केड़ी है बीरो, आसानी दे नाल नहीं मिल जाने, बैठे बैठाए नहीं मिल जाने, मेहनत करनी पवेगी जन्नत लैन वास्ते, नमाज़ां पढ़नियां पैणगियां जन्नत लैन वास्ते, ज़कातां देन पैंदियां पैणगियां जन्नत लैन वास्ते, गलत कम्मां दे कोलों बचना पवेगा जन्नत लैन वास्ते, चेहरे नूं मसनून बनाना पवेगा जन्नत लैन वास्ते, लिबास नूं मसनून बनाना पवेगा जन्नत लैन वास्ते, अल्लाह नूं राजी करना पवेगा जन्नत लैन वास्ते। जदों तू राजी कर लिया रब नूं, फिर केड़ी जन्नत मिलेगी, केड़ी जन्नत मिलेगी। आओ ना जरा सुनो जन्नत, और तेरा महल दुनिया दा एडा खूबसूरत कोई नहीं, शताब दी बनाई हुई छोटी जन्नत एडी खूबसूरत कोई नहीं, यूरोप दे इलाके एडे खूबसूरत कोई नहीं जेडी खूबसूरत जन्नत होएगी। मेरे पैगंबर ने फरमाया जिस दी किट सोने दी होएगी, एक किट चांदी दी होएगी, फरमाया उस जन्नत दी, और ओदा गारा कस्तूरी दा होएगा उस जन्नत दा, और ओदे अंदर क्या होएगा, फरमाया इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा हदाइका व अनाबा व कवाइब अतराबा व कअसन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किसाबा जज़ा अम्मिर रब्बिका अताअन हिसाबा। फरमाया जदी जन्नत होएगी, जदी जन्नत होएगी, और जवानों सुन लो जन्नत केंदी होएगी। फरमाया हदाइका बनाबा, ओदे अंदर बगात होणगे, अंगूरां दे बगात होणगे, खजूरां दे ओदे अंदर बगात होणगे, सेबां दे बगात होणगे। फरमाया चल के नहीं जाना पवेगा, चल के नहीं जाना पवेगा। फरमाया जदों ना तुसी ख्वाहिश करोगे, सेब खाने की ख्वाहिश होएगी, अंगूर खाने की ख्वाहिश होएगी, मेरे नबी ने फरमाया आप फ्रूट दे कोल चल करके आ जाएगा।
फरमाया इंज दी जन्नत होएगी। एक शेख साहब ने जनाबे किसे दे जनाब अवतारी दे उत्ते गए ना, उस बंदे ने आख्या मेरे वास्ते ते दुनिया ही जन्नत बन गई है। थोड़ी देर बाद उसने अपने बेटे नु आख्या और पुत्र फल उठा करके लेकर गया। उसने आख्या शेख साहब ने आख्या ना ना पुत्र नु ना कह, फल नु आख आप चल करके आवे। उसने आख्या शेख साहब फल की में चल करके आ सकता है? उन्हें आख्या ना ना फिर तू दुनिया नु जन्नत क्यों कहना है? फरमाया जन्नत के अंदर दिन जो होएगा बंदा ख्वाहिश करेगा फल आप चल करके आ जाएगा। फरमाया हदाए कबानाबा व कमाए बतराबाद। फरमाया जन्नत के अंदर जनाब हंज नौ उम्र चढ़ती जवानियां वालियां हूर होंगियां उस अंदर। फरमाया जदियां होंगियां एक हूर कोल मोमिन बंदा बैठा होएगा, जदों उस हूर दे कोल दूसरी हूर कोल जाएगा एडी खूबसूरत होएगी, पहले वाली हूर भूल जाएगी, तीसरी दे कोल जाएगा। फरमाया तीसरी एडी खूबसूरत होएगी जनाब दूसरी ते पहली नु भूल जाएगा। मेरे नबी फरमाते ने उन्हां हूरां दे गलियां दे विचों पानी गुजरदा होया नजर आएगा, एडियां खूबसूरत हो रहणगियां। वकवाए बतराबा वकासन देहाका। फरमाया जनाब जंती जड़े होणगे आ मेरे जेड़े चिट्टियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग बैठे ने, आ मेरे प्यारे प्यारे जेड़े नौजवान बैठे ने, ओए नौजवानों ओए बुजुर्गो जब तुसी जन्नत के अंदर जाओगे ना तुसी सोने दियां चारपाइयां होणगियां, सोने दे बेड होणगे, इंज तकिए लगे होणगे, अफसरां दी तरह बादशाहां दी तरह तुसी टेक लगाए होणगे। तुहाडे आसे पासे खिलमान होणगे, उन्हां दे हत्थां दे अंदर सोने दे प्याले होणगे, चांदी दे प्याले होणगे, उन्हां प्यालियां दे अंदर शहद दा दुध जनाब शहद होएगा, दुध दोना प्यालियां दे अंदर होएगा। फरमाया शराबन तहूरा होएगा। फरमाया उसको पेश किया जाएगा वकासन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़ाबा। फरमाया जन्नत के अंदर कोई बेहयाई वाली गल नहीं होएगी। फरमाया जन्नत के अंदर कोई झूठी गल नहीं होएगी। इत्थे मैं गल अंदर इजाफा करा, जिवें जन्नत के अंदर बेहयाई वाली गल नहीं होएगी, इवें बेहया बंदा भी जन्नत के अंदर कोई नहीं होएगा। जिवें झूठी गल नहीं होएगी इवें झूठा बंदा भी जन्नत के अंदर नहीं होएगा। फरमाया जज़ा अमिर रब्बिका अताअन हिसाबा। फरमाया रब उन्हां नूं बदला देवेगा जेड़े रब नूं राजी करके आए। फरमाया जेड़ी जन्नत है ना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ ना मैं मसले की तरफ लेकर के आवा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तुमिनो। फरमाया उस वक्त तक बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होएगा जदों तक ईमान लेकर के नहीं आएगा। तुमिनो फरमाया उस वक्त तक उसका ईमान काबिल कबूल नहीं हो सकता, उस वक्त तक उसका ईमान नहीं हो सकता। हत्ता तहाबो। फरमाया जदों तक ना आपस के अंदर प्यार नो फरोग न देवे, मोहब्बत न करे, अपने भरावां दा एहसास न करे। फरमाया जब एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे का जनाब हमदर्दी करेगा तो यही प्यार है, यही असल ईमान है। इसलिए मेरे पैगंबर ने फरमाया है मसलुल मोमिन का जिस्मिल वाहिद। फरमाया मोमिन सुनो सुनो, फरमाया जो मोमिन है ना उसकी मिसाल एक जिस्म की तरह है। अगर बिलफल मेरे जिस्म के किसी हिस्से के अंदर तकलीफ है, सर में दर्द है, पूरा जिस्म जिस तरह बेचैन हो जाता है, पाँव में कांटा चुभ जाता है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। यारो सुनो, फरमाया जिस तरह जनाब पेट के अंदर दर्द हो जाता है, पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। फरमाया मोमिन की मिसाल इसी तरीके से है। अगर एक मोमिन बंदा पाकिस्तान में है, दूसरा मोमिन बंदा जनाब अमेरिका के अंदर बैठा है, फरमाया ये दोनों मोमिन भाई है, इनका दिल एक दूसरे के लिए धड़कना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए। यार दुनिया के किसी कोने में बैठे मोमिन के लिए कहा, लेकिन एक मोमिन भाई जो मेरे हमसाए में है, मेरे मोहल्ले के अंदर है, मेरी बस्ती में है और मेरा है भी रिश्तेदार, सोचे उसके क्या हुकूक होंगे, उसका क्या। मेरे पैगंबर ने जब सहात हमसाए के बारे में कहा, हमसायों का ख्याल करो, हमसायों का ख्याल करो। सहाबा फरमाते हैं हमें डर लगा कि कहीं अल्लाह के पैगंबर हमसाए को विरासत में हिस्सेदार न करा देते, इसलिए कहा कि एक मोमिन जनाब जहां भी रहता है
दूसरे मोमिन का भाई है। अखुवत इसे कहते हैं जो चुभे कांटा काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीर और जवान बेताब हो जाए। मगर ऐ उम्मत मुस्लिमा के नौजवान, अपने गरेबान में झांक, अपने जमीर में झांक, अपने सीने के अंदर झांक, अपने दिमाग में झांक, अपने दिल के अंदर झांक। मुझे बता, क्या मैं और तू हक अदा कर रहे हैं? आज कश्मीर का मुसलमान लाशें उठा रहा है, पाकिस्तानी मुसलमान कंजरियां बेगैरतों को देख रहा है, फलस्तीन का मुसलमान अपने जनाब बहनों की लाश जनाब इज्जतों को लुटता हुआ देख रहा है, पाकिस्तानी मुसलमान कंजरियों को रक्स करते हुए नाचते हुए देख रहा है। ऐ मुसलमान, बेहतर है तो पानी में डूब कर मर जा, मगर अपने आप को मुसलमान कहलाना छोड़ दे। ओए शर्म नहीं आती उसनों? मोबाइल वेख लो, परे हुए मोमिन जनाब इन्हां दे सारे कंजरियां दे डांस बड़े हुए नहीं। हिंदुआं दियां फिल्मां, नौजवान ईद उत्ते प्रोग्राम बना रहा कि जनाब सिनेमा दे उत्ते जाना है। ऐ नौजवान, डूब के मर जा, तुझे हया नहीं आता। तू कश्मीर के अंदर जा। मैं तेरे को एक सवाल करना, जवाना, तेरी बहन के उत्ते एक बंदा हाथ डाले, मैं वेखांगा तू ओदी शादी के अंदर किवें जाना है, ओदी तारीफ किवें करना है। मेरे नबी ने और रब ने तो कह दिया इन्नमल मोमिनूना इखवा, फरमाया मोमिन मर्द एक दूसरे के भाई हैं, औरतें हमारी बहनें हैं। मोमिन, क्या कश्मीरी हमारी मोमिन बहनें नहीं है? वो इज्जतें लूट रहे हैं, आंचल नोच रहे हैं, तुम बेगैर तो कुत्तों की फिल्में देखता है। तुझे शर्म नहीं आती तो डूब के मर जा। मैं ये बात कहता हूं अल्लाह दी कसमें, मेरे नबी इन्हां दे कोलों बाद अंदर पूछणगे, रब बाद अंदर पूछेगा, सबसे पहले मेरे पैगंबर तुझसे पूछेगा ना मेरा नबी, ओए तुहाडे विच गैरत मर गई सी? मेरे वीरो, इस वास्ते अपने हकीकी मोमिन होने दा हक अदा करो। गल मेरी समझ आ रही है ना? हकीकी मोमिन होने दा हक अदा करो। जदों असीं हक अदा करांगे फिर अल्लाह सानू की देवेगा? जन्नत। इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी ना। सुनिया है ना कि सोहनी जन्नत। और मैं गल विच की पता नहीं समझ आई कि नहीं, जदों शेख साहब गए ना एक अवतारी दे उत्ते, उन्हें आख्या जनाब के मेरे वास्ते दुनिया जन्नत है। उन्हें आख्या यार तेरे वास्ते दुनिया जन्नत? उन्हें आख्या कि अच्छा दुनिया जन्नत है। जो थोड़ी देर बाद आता जी फ्रूट अपने पुत्र नूं आंदा लैके आ। उन्हें आख्या पुत्र नूं आंदा रुक जाओ, फ्रूट नूं आपे आ कि आप तेरे को चल के आवे। उन्हें आख्या फ्रूट किवें आ सकदा है? उन्हें आख्या फ्रूट ते जे जन्नत फिर तू कहना एक पासे कहना फ्रूट। फरमाया सारा कुछ, फरमाया जन्नत के अंदर ते आपे फल चल के आनगे। एडी सोहनी जन्नत होगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जान के कौन? ਜਿਹੜੇ रिश्तियां का ख्याल करते हैं, आपस के अंदर प्यार मोहब्बत। बड़ी सोहनी जन्नत जिन्हों मिल गई वो बड़ा कामयाब बंदा है। जेड़ा जहन्नम के कोलों बच गया वो कामयाब बंदा है। ये 4 दिन पूरी दुनिया तो खान खामी तो लाइट आ गई है, माशाल्लाह लाइट भी आ गई है। अल्लाह ओ कुछ तो चला लो यार। तो एक अद्धा मौलवी भी ला जाओ, गड्डी गर्म है जी। अगे फिर चल पई तो रुकनी नहीं। सुन रहे हो मेरी गल कि मोमिन एक दूसरे का ख्याल कर। अच्छा जेड़े हकीकी तुसी माशाल्लाह हकीकी मोमिन हो सारे, इन्हां दा प्यार ही कोई नहीं आपस के अंदर। ते जेड़े वैसे मोमिन बने फिरदे ने ना, मैं अल्लाह दी कसमें उन्हां दा आपस के अंदर इत्तफाक इत्तेहाद वेख्या है कि हैरान रह जांदा बंदा, हैरान रह जांदा उन्हां दा इत्तफाक इत्तेहाद वेख के। इस वास्ते एक दूजे का साथ दो, यक बाजू यक मुश्त बनो। असी
परेशान तां मामला तां है, साडे उत्ते हावी तां ने, तां सहाबा नूं गालियां दे रहे ने, तां मां अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा उन्हां दी इज्जत नूं जनाब उन्हां दे उत्ते उंगलियां उठाई जा रही, इस वास्ते कि असी आपस अंदर ही लड़ रहे हैं, यकमुश्त नहीं, साडे अंदर इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं, भरा भरा दा दुश्मन है, हमसाया हमसाए दा दुश्मन बने होया है। इस वास्ते मैं गल कह रहा सा कि जन्नत असल चीज़, जेड़ा बंदा जन्नत दे अंदर दाखिल कर लिया गया, जहन्नम तो बचा लिया गया, वो कामयाब है। और जाना तो है ही ना, इतों रवाना होना है। अब वेखो ना, कई रिश्तेदार जिस दिन मर जाते हैं ना, फिर बंदे नूं बड़ा पछतावा होंदा है दुनिया तो। यार वेखो, कई दिल के अंदर ख्याल आते हैं भी आ बंदा बड़ा प्यारा सी, बड़ा सानू चंगा लगता सी, ते ये दुनिया तो चला गया है, फिर सानू बाद के अंदर बड़ा हिस्सा। इस वास्ते ना, हालांकि किसी का जाना वो जुदागी, बड़ी सोहनी किसी ने गल की, उन्हें आख्या जो सफ़र है ना, ये भी बंदे नूं जुदा नहीं कर सकता। सुनो, सफ़र बंदे नूं जुदा नहीं करता। लई सफ़र, हुण बंदा सफ़रां ते गया है ना, सफ़रां तो जदों वापस आ जाता है, आ ही जाते हैं, सऊदी अरब गया, आखिर मुड़ ही आंदा है। फरमाया ला अल फिराक वल हुब, फरमाया जिहड़ी मुहब्बत है ना बंदे नूं, महबूब, कईयां दे महबूब होंदे ने, वो रुस जाते हैं नाराज़, फरमाया ओदी भी जुदागी, उन्हां दा दूर होना, ये भी कोई जुदाई नहीं, ये भी नहीं। और बड़ी अगले वो कहंदा हत्तल मौत लई सल फिराक, फरमाया जिहड़ी मौत है ना, ये भी जुदागी नहीं असल। क्यों? सनगतमियू फिल आखिरा, अन करीब आखिरत के अंदर आला इल्लीजीन के अंदर। नबी पाक ने फरमाया जदों बंदा मर जाता है ना, एक बंदा एक रिश्तेदार मरिया पहले, वो जन्नत के अंदर आला इल्लीजीन अंदर मुंतकिल हो गया, उसका जिसम कबर अंदर, रूह उसकी आला इल्लीजीन अंदर। जो दूसरा उसका रिश्तेदार मरेगा ना, तो फरमाया वो भी जनाब उसका जिसम पा दिता कबरां दे विच, उसकी रूह भी आला इल्लीजीन के अंदर मुंतकिल हो जाती है। इस वास्ते बिल आखिर फरमाया सनज तमियु फिल आखिरा, बिल आखिर आखिरत के अंदर जमा हो जाएंगे। लेकिन अल फिराक हुआ, दसते मां जुदागी ना महबूब दा जुदा होना ना जुदागी है, ना मुसाफिर दा दूर होना जुदागी है, ना मरना भी जुदागी नहीं। असल जुदागी है केड़ी? फरमाया ऐ यकून अहदुना फिल जन्ना वल आखिरु फिन नार, फरमाया दो भरावां दे विचों एक जन्नत दे विच, दूसरा जहन्नम दे विच, दो रिश्तेदारां दे विचों एक जन्नत दे विच एक जहन्नम दे विच, दो यारां दे विचों एक जन्नत दे अंदर एक जहन्नम दे अंदर चला गया। फरमाया असल जनाब जुदागी और दूरी और जुदाई ये है। अब मैं हुण कई रिश्तेदार फौत होए, बड़े परेशान सारे, मैं उत्थे जाके एक गल दसी, मैं आख्या परेशान ना हो। एक सोशल मीडिया ते पढ़ रहा हूँ, एक अब्दुल्ला नाम का एक बड़ा रो रहा होवे, स्टेटस ला रहा हो कि मेरे अब्बू फौत हो गए, मेरे अब्बू दू। उन्होंने अपने वालिद साहब की लाश मैयत लई, गड्डी के अंदर पाई, गड्डी के अंदर पा के ना आप, उनकी बीवी और यानी अपनी वालदा और 3 बच्चे, ये तिन्ने रवाना हो गए। सी पैक ते ओकाड़ा के करीब इत्थे जनाब जदों चढ़े तो इत्थे आए ना, तो एक्सीडेंट होया, जिथे एक लाश आ रही सी, बाप की आ रही सी, पहले स्टेटस लांदा आ रहा सी, लिखदा आ रहा सी मेरा बाप चला गया, फलां हो गया फलां हो गया। एक्सीडेंट होया, आप भी मर गया, उहदी वालदा भी मर गई, उहदी बीवी भी मर गई। एक लाश आ रही सी पहले, हुण 4 आ रही सन उत्थे। ओ यारो पता तो नहीं, इंतजार बाप की लाश का कर रहे सन एक दा, लेकिन केड़ा पता है। इस वास्ते ये जुदैगियां कुछ भी नहीं, पता ही कोई नहीं। बाप बुढ़ा दुनिया के अंदर होंदा है, जवान पुत्र कबरां दे विच पहुंच जाता है, वड्डा भरा बैठा होंदा है, छोटा भरा फौत हो जाता, ये तो कोई तरतीब है ही नहीं। इस वास्ते असल जिहड़ी जुदागी है ना, उस तो बचो। जिहड़ा एक जहन्नम दे विच चला गया, एक जन्नत दे विच, ये जिहड़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जदों जंदी जन्नत दे विच चले जाणगे ना, फिर आखणगे यार वो जिहड़ा एक साडे तो पहले आया सी वो कित्थे? फिर वो आखणगे कि इत्थे तो कोई नहीं लगता, वो दूजे पासे चला गया। फिर अफसोस करनगे, ए 4 दिन कूड़ी दुनिया तोखा न खामी तू, कितों तो आया लम्मी सोच दौड़ामी तू, इत्थे आके एवें पुल न जामी तू, ए जिंदगी हमेशा रहनी नाई।
ओए वक्त करीब आया झूठ न जान तू किथे निसाथी तेरे मार ध्यान तू मरिया नू जाके वेख कब्रिस्तान तू अज पैनी निमाने थों थाई ओए जान बला में लैंदी पेश नहीं जाम दी जुबान ततलावे सिद्धी गल नहीं आमदी एज बदल गई अख विचों चिट्टे दिस आमदी जिंदगी उम्मीद कोई नाई ओए अखां ने ताड़ी लाई ते होइयां हैरान ने चेहरे ते सर्दी बरती हाल बैरान ने मौत ने सहनत मारी टूटे तरान ने बदल गई अख विचों चिट्टी दिस आमदी पहुंचियां ने खबरां दूर ताई ओए बैना ते बाई रो रो आंसू बरसाम दे बैना ते बाई रो रो आंसू बरसाम दे पानी दी चमची पर मुंह नाल लाम दे पीन दी ताकत होंदी नाए ओए उठ गया तोता जेड़ा बोलियां से पामदा रह गया पिंजरा खाली डर पे आमदा ओए प्यारे तो प्यारा हाथ नहीं लामदा टूट गए नि रिश्ते दूर ताए होके मजबूर आखिर फटड़े ते पाया है उतार लो कपड़े इसदे आप सुनाया है किसे दे दिल जरा रहम ने आया है फाड़न पोशाक थों थाए होके मजबूर गल विच कफनीन चपाए या ले हो वीरा तेरी अयो कमाया ओए छड़ के चले तेनो बहना ते भाईया किसे भी ख्याल कीता नाए हुन आखन ज़ियारत कर लो आखिरी बार जे देर ना करियो इस दी कब्र तैयार जे देर ना करियो इस दी कब्र तैयार जे फरमाया आखनगे देर ना करो इसकी कब्र तैयार असल ते जुदागी पैनी पैनी है इस वास्ते वीरो आज मैं ही गल पैगाम दे रहा है कोई असल पैगाम यही है कि रिश्तियां दी जिंदगी दे अंदर करो मरण तो बाद तो फिर सारे आंदे ने यार बड़ा चंगा सी बड़ा चंगा अच्छा सुनो हुण आखिरी गल कर रहे शेख साहब भी आ रहे हैं मैं भी इंशाअल्लाह मोहर ला देवां सुनो जे असी ना एक दूजे का ख्याल करांगे जे तेरी तेरी मेरी मेरी दे विच ना पांगे ना तो फिर यह असल लज्जत फिर असल गल बनेगी हुण मैं एक बड़ी सोहनी तुहानूं गल सुनावां तो वेखो उस दे विच अल्लाह ने बरकतां अज रिश्ते टुटे पे ने एक दूजे तो दूर हाँ प्यार मोहब्बत नहीं रह गया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी ना आपने फरमाया कि तसाफहू तीन काम तुसी कर लो चलो मैं दो तीन गल्लां दस देवां कि अज असी चाहते हैं कि यार साडा आपस अंदर प्यार पै जाए उन्हां दे विचों तीन काम करो पहले नंबर ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तसाफहू सलाम करो एक दूजे नूं ठीक है छोटा वड्डे नूं वड्डा छोटे नूं अमीर गरीब नूं गरीब अमीर एक दूजे नूं बेलौस बगैर किसी गर्ज दे सलाम करो जदों सलाम करांगे ना तो फिर आपस के अंदर प्यार पैगा चलो असी तो कर ही लैने यार ये तुसी भी एक आदत छड्ड दिओ ना ये तुसी अमीर वेदे हो तो गिट्टियां दे विच पै जांदे हो हैं इलैक्शन के मौके ते हुण आउणगे तुहाडे कोल वोट लैण तुहानूं पागल बना सानूं पागल बना फिर वेखिया जे असीं डिगदे सलाम करांगे इंज ना करया करो तुहानूं जिहड़ा इज्जत देवे तुसीं उहनूं इज्जत दिओ ठीक है ना और अमीर गरीब सब एक इक्को जैसे ने सब नूं सलाम करो ये फर्क मिटा दिओ तां वो भी तो उदों ही आके सलाम करते हैं जदों साडे उन्हां नूं साडे नाल मतलब पवे पहले नंबर ते सलाम एक दूसरे दूसरे नंबर ते
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے دی بیماری دے اندر تیمارداری کرو. جدو بیمار بندہ کوئی ہوئے نا تیمارداری ہوتی اسی کران گے تو پھر یہ کی ہوئے گا اللہ محبتاں پائے گا. اللہ تعالیٰ روز معاشر پوچھے گا اے میرے بندے میں بیمار سا تو میری تیمارداری نہیں کی تھی. اللہ بندہ کہے گا یا اللہ تسی بیمار. اللہ جی تسی تے بیماری تو پاک ہو تسی تے لوگ دوسروں شفا دین والے ہو. اللہ کہے گا میرا بندہ بیمار سی تینوں انی فرصت نہیں سی تیرے ہمسائے دے اندر تو چل کے وہ کول جاندا وہ کول حال حوال پوچھ لیندا. ادھا بیمار تندرست ہو جاتا ہے جدو انہوں کوئی پوچھن آ جائے آ کے پوچھے انہوں دعائیں. اور ویسے بھی نا میرے نبی نے فرمایا جدو بیمار بندہ کسے بندے دے حق دے اندر تین کس بندے نے نا مظلوم ہے مسافر ہے اور بیمار ہے یہ جدو دعا کرنا اللہ انہاں دی دعا نو قبول فرماندا ہے. دعا نمبر 3 تسی کم کی کرنا ہے فرمایا کہ تہادو ایک دوجے نو تحفے دیا کرو. تحفے دیا کرو ایک دوسرے نو. جدو تحفے دو گے یہ محبتاں پیدا ہون گیاں پیار آپس دے. ویکھو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی دے اپنی سہیلیاں جڑیاں سن نا انہاں نو تحفے دیندی سی. جدو سیدہ خدیجہ وفات پا گئیاں انہاں دی وفات تو بعد نبی پاک نے اتنا خیال کیتا کہ جنہاں نو سیدہ خدیجہ تحفے اپنی زندگی دیندی سی نبی پاک نے انہاں نو تحفیاں دا سلسلہ انہاں دی وفات تو بعد بھی جاری رکھیا ہے. اور میرے نبی دے کول تحفے آندے سن اور آپ جدو سیدہ عائشہ دی باری دی ہوتی آندے تے آپ دے کول بڑے تحفے ہوندے. ایک دفعہ ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں آ کے کہندیاں نے کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تواڈے کول تے انہوں نے شکوہ کیتا کہ اللہ دے نبی جدو تسی ساڈی باری آپ نے باریاں تقسیم کیتی سن نا آپ دیاں 11 بیویاں فرمایا کہ اللہ دے نبی جدو تسی ساڈے کول ہوندے ہو کوئی تحفہ نہیں ہوندا پر جدو تسی سید عائشہ دے کول ہوندے ہو بڑے تحفے آندے نے. آپ نے فرمایا میری بیویو عائشہ دے بارے گل نہ کریا کرو عائشہ دا تے معاملہ ہی الگ ہے. اے میری بیویو میں تواڈے گھر دے اندر جدو ہونا نا تواڈی واری دے موقع دے اوتے فرمایا میرے کول کدی وحی نہیں آئی لیکن میں حضرت عائشہ دے گھر او دے بستر دے اندر موجود ہونا. فرمایا انہاں دے بستر دے اندر موجود ہونا میرے کول جبرائیل آ جاندا ہے اللہ دا پیغام بھی لے آندا ہے اور رب دا سلام بھی لے آندا ہے. تحفے یعنی پہلے نمبر تے سلام دوسرے نمبر تے بیمار دا حال حوال پوچھو تیسرے نمبر تے تحفے دیو پھر انشاءاللہ تعالی آپس دیاں محبتاں پیدا ہون گیاں. ماشاءاللہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عطا اللہ اوان صاحب تشریف لے آ چکے ہیں. ہن میں آخری گل سنا کے گل ختم کر رہے ہیں. ہم تو 2 منٹ دی گل کیونکہ وہ پوری کرنی ہے. توجہ ادھر 2 منٹ انشاءاللہ. میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتر دیتے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المومنون اخوات فرمایا جڑے مومن نے آپس دے اندر پرانے جدو اسی پرامن ایک دوجے دوتے ترجیح دیاں گے اللہ کی میں بیکھو نا جنابے دے اندر برکتاں پاوے گا. صحیح البخاری دے اندر آندا ہے میرے شیوخ موجود نے اللہ اکبر اللہ ایک شخص نے جناب زمین بیچی ہے دوسرے نے خریدی ہے. جدو زمین خرید کر کے جا کر کے اس نے زمین دے اندر حل مارے نے نا جناب اس دے وچ ایک مٹکا نکل آیا گھڑا نکل آیا. جدو اس نے گڑے نو چکیا دیکھیا سونے دا بڑا ہویا گھڑا انہیں جناب مٹکے نو چکیا بیچنے والے بندے دے کو لے کر کے پہنچ گیا انہوں آدھا ویرا زمین دے وچ میں گڑا مٹکا نکلیا سونے دا بڑا ہویا تو اپنا مٹکا رکھ لے. انہیں آکھیا ویرا مٹکا میرا کوئی نہیں میں زمین تینوں بیچ دیتی ہے بچہ ہے زمین دے وچوں جناب سونا نکلے یا ناج نکلے تیرا ہوئے گا. اس نے آکھیا جناب اللہ اکبر میرا کوئی نہیں میں تینوں جناب زمین دے پیسے دیتے نے میں تینوں سونے دے پیسے کوئی نہیں دیتے میں تینوں جناب انہاں کڑیاں دے پیسے کوئی نہیں دیتے میں اپنے جناب بچیاں نو حرام نہیں کھلا سکدا. انہوں جناب وہ کہندا میں نہیں لینا وہ کہندا میرا کوئی نہیں وہ کہندا تیرا مٹکا تیرا ہے دوسرا کہندا تیرا مٹکا ہے. ایتھے جناب آپس دے اندر انہاں دا بحث مباحثہ چلدا پیا ہے. ایک شخص آ جاندا ہے کر کے کہندا کیوں لڑدے پئے ہو میں تواڈے درمیان فیصلہ کر دینا. فرمایا جڑا مٹکا پیا ہے نا ایتھے ہی رکھ دیو. ایک کول پوچھدا ہے تیری اولاد ہے وہ کہندا ہے ہاں میری ایک بیٹی ہے. دوسرے کول پوچھدا ہے تیری اولاد ہے وہ کہندا ہے ہاں میرا ایک بیٹا ہے. فرمایا دوواں دی آپس اندر شادی کر دیو دوواں دا آپس دے اندر رشتہ کر دیو دوواں دا آپس دے اندر نکاح کر دو. دوواں دا آپس اندر نکاح کر دیتا گیا. جڑا سونا ہے جناب سونے دا جناب مٹکا
सोने दा भरिया होया उन्हां दोवां दे उत्ते खर्च कर देता। यार देखना मैं तेनों नौजवानों मसला समझाना चाहना वा, बुजुर्गों मैं तुहानूं मसला समझाना चाहना। अज अल्लाह दी कसमें परेशानियां ने, हकीकी रिश्ते टुटते जा रहे ने, भरा एक दूजे को दूर होंदे जा रहे ने, औलाद ना फरमान होंदी जा रही है, यार ते सज्जन एक दूसरे दे कोलों विछड़ते जा रहे ने। वजह क्या है? हकीकी मुहब्बत खत्म हो गई ने, एक दूसरे नु जिते तरजीह देनी चाहिए तरजीहात खत्म हो गई ने, रोले मेरी मेरी दे पै गए ने। फरमाया ओए जवानों ओए बुजुर्गों ओ मेरी मामो बहनों, फरमाया मेरी मेरी दे विचों निकल आओ, फरमाया तेरी तेरी दे विच आ जाओ, अल्लाह रिश्तियां दे विच बरकतां पा देवेगा। ओ मेरी मेरी चो निकले, वो आके मेरा घड़ा नहीं तेरा है, वो आके तेरा है। बंदा रब ने भेज दिता, तू जा। केडे सोहने ने, एक आंदा यार मेरा नहीं, अज तो टप्पा जमीन दे पिछे भरा भरा नूं मार देंदा है। एडे सोहने ने, ये टुटने नहीं चाहिए, इन्हां नूं इक्को करो, इन्हां दा रिश्ता जोड़ो। अल्लाह ने उन्हां दा रिश्ता बना दिता है। मेरे वीरों, बस ये हुई मेरा पैगाम है कि आपस के अंदर प्यार मुहब्बत पैदा करो। अल्लाह दी कसम, रिश्तियां दी जो खूबसूरती लज्जत लेनी है ना, फिर आपस के अंदर एक दूसरे दे नाल प्यार पा करके वेखो वेखो केडे सोहने रिश्ते बननगे। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए।